Dear student, Assalamu alaikum and very good afternoon. And welcome to today's online lecture of orthopedics. And I am Dr. Muhammad Farooqul Islam, Assistant Professor of Orthopedic Surgery, Sylhet M.A.J. Osmani Medical College. Welcome you all in this lecture. And I hope you all are well and work hard in this COVID situation, and uh, you are healthy. I hope you are healthy and all work hard to keep yourself healthy. Today's topic is an important topic, uh, amputation. Now, the amputation actually is a surgical amputation, one of the ancient surgical procedure. It can lead to high morbidities and mortality. Now, what is amputation? Actually, an amputation is the surgical removal of a part of the body, such as an arm or leg. Now, what are the learning objectives of today's topics? Uh, we learned indications for amputation, how to decide about the level of amputation, surgical techniques and goals of surgery, and rehabilitation process and complication. Now, epidemiology. Actually, lower limb amputation account 91% of total amputation. And commonest cause 52% peripheral vascular disease and 42% diabetes mellitus. And trauma account about 11% of all amputation. And tumors account 3%. And most common level of amputation referred to transtrivial, that is below knee amputation. Sorry. Now, what are the indications of amputations? Actually, it is very important. There are absolute indication. Absolute indication is on that dead, the limb is dead. It is due to irreversible ischemia in a diseased or traumatized limb. And we know the mangled limb, the irreversible crush injury of the limb. That case, it is the dead limb. And relative indication, dying limb. Dying limb, the limb is present, but in future, this will not present. Like peripheral vascular disease, that is Barger's disease, or thromboangiitis obliterans. And another condition is the bone tumor, this malignant bone tumor like osteosarcoma. And deadly limb, it creates nuisance, bad smell, and non-functioning, then gas gangrene and necrotizing fasciitis and diabetic foot. Another is dam limb. Dam limb actually it does not serve any purpose, non-functional, that is congenital malformation and severe loss of function. These are the relative indications of lower limb amputation. Now, simple score, mangled extremity severity score. This is very important for examination and deciding the crush injury, that is mangled limb amputation,
here the 4 parameter, very simple 4 parameter. Actually, 4 parameter. First parameter is the mechanism of injury, or it is high energy or low energy. And second parameter is the hemodynamic condition, that is the shock group. And third parameter is the ischemic group. And fourth one is the age group. These 4 simple parameters decide the crush injury of the, that is mangled limb amputation. This is called the mangled extremities severity score. This is very important. Now, level of amputation. Level of amputation, upper limb, there are various levels. 4-quarter amputation, that is intra-scapulothoracic amputation. Shoulder disarticulation, transhumeral, that is the above elbow amputation. Elbow disarticulation, transradial, below elbow amputation, wrist disarticulation, and transcarpal or partial hand amputation. And lower limb, hind-quarter amputation, that is hemipelvictomy. Hip disarticulation, transfemoral, that is above knee, and knee disarticulation, transtibial, below knee, ankle disarticulation, Symes amputation, and partial foot amputation. There are 3 types, that is mid-tarsal or transtarsal, that is called the chopper amputation. And another is the tarsometatarsal. Tarsometatarsal, that is the Lisfranc's amputation, and transmetatarsal amputation, that is the partial foot amputation. Another amputation is the Symes amputation, and toe amputation, that is called ray amputation. This is the level of amputation, different levels of amputation. Now, how we decide the amputation level? It is very important. Actually, it depends upon the morbidity and patient needs. Deciding the amputation level, more proximal, it is functionally good and less complication. But functionally poor, more proximal, so we have to decide the level of amputation. We think that actually the morbidity of the patient and the patient desire. If we do the amputation more proximal level, then functionally poor, but less complication. But most distal level, it is desirable, but functionally better and more complication. Now, types of amputation. Actually, we do the 2 types, main 2 types of amputation: open method and closed method. It is the flap method. And actually, when we need the guillotine method or open method amputation, all tissue are divided at the level of bone section. It is done as a life-saving purpose, that is gas gangrene or limb impressions in a machine. And definitive amputation is usually required later to get a formal stamp. That is guillotine amputation কি করা হয় একদম সেম লেভেলে, মানে মাসল, বোনস, নার্ভ, ভেসেল সব এক লেভেলে কেটে ফেলা হয়। এটা একটা কুইক অ্যাম্পুটেশন প্রসিডিওর, এটা কোনো ডেফিনিটিভ কোনো অ্যাম্পুটেশন না। এর পরবর্তীতে ডেফিনিটিভ অ্যাম্পুটেশন আমরা প্রসিডিওরে যাই। এটা হচ্ছে গিলোটিন মেথড। ফ্লাপ মেথডটাই হচ্ছে আমাদের আসল মানে উদ্দেশ্য। Now, what are the pre-operative preparation for amputation? Actually, it is very important. Detailed informed consent. Any major operation, we know that we need the informed consent. But another consent is necessary for the amputation. Second consent, amputation. And if possible, not urgent for life saving, the patient should be convinced and ask for amputation. Patient নিজের থেকে বলবে যে আমার amputation করে দেন। হ্যাঁ, আমি নিজের থেকে আগে বেড়ে আমি amputation-এর জন্য তাকে বলবো না, সে আমাকে বলবে। আর অবশ্যই মেজর অ্যাম্পুটেশন যদি হয়, অ্যাবভ নি অ্যাম্পুটেশন যদি করি, আমরা ব্লাড গ্রুপিং এন্ড ব্লাড প্রিপারেশন আমাদের থাকতে হবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে অপটিমাইজ দ্য জেনারেল কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট। পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশনকে আমাকে অপটিমাইজ করতে হবে। কিভাবে? কারেক্ট অ্যানিমিয়া, যদি সে অ্যানিমিক থাকে তো আমাকে কি করতে হবে, তাকে ব্লাড দিতে হবে,
যদি ম্যালনারিশ থাকে তাহলে নিউট্রিশন তাকে স্ট্যাটাসটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে, ডিহাইড্রেশন থাকলে ওইটাকে কারেকশন করতে হবে, আর প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টিবায়োটিক আমাকে দিতে হবে অ্যাম্পুটেশনের আগে। আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা জেনারেল এবং অথবা স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য তাকে প্রিপারেশন নিই। নাও ইট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ অ্যাম্পুটেশন অর সার্জিক্যাল টেকনিক। আমরা কোন টেকনিক আমরা অ্যাম্পুটেশনটা আমরা করব, সার্জিক্যাল টেকনিক। এখানে বেস্ট মানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইস্যু আছে। একটা হচ্ছে যে টর্নিকেট ইউজ। টর্নিকেট যেটা, এটা হচ্ছে অল দ্য অ্যাম্পুটেশন উই শুড ইউজ দ্য টর্নিকেট, হ্যাঁ, এন্ড ইট ইজ ডিজায়ারেবল এন্ড এক্সেপ্ট ইসকেমিক লিম্ফ। যদি ইসকেমিয়া না হয়, যেমন বার্জাস ডিজিজ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ যদি ইসকেমিয়া হয়, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা টর্নিকেট ব্যবহার করব না, অথবা অন্য সব ক্ষেত্রে আমরা টর্নিকেট ব্যবহার করব। কি কারণে? টু মিনিমাইজ দ্য ব্লিডিং, ব্লিডিং যাতে না হয়। আর আমরা ইসকেমিক লিম্ফে কেন ব্যবহার করব না? তার কারণ অলরেডি এটা তোমার ব্লাড সার্কুলেশন কম্প্রোমাইজ। এই জায়গায় যদি আমরা টর্নিকেট ব্যবহার করি তো ফার্দার অ্যাগ্রাভেট করবে। এই জন্য আমরা ওইখানে আমরা ইসকেমিক লিম্ফে টর্নিকেট আমরা ব্যবহার করব না। And now level of amputation, it is very important to fit the prosthesis. আমরা তো amputation করে ছেড়ে দিলে হবে না, আমাদেরকে ভবিষ্যৎ প্ল্যান আমাদের কি থাকবে যে আমরা অ্যাম্পুটেশনের পরে তাকে একটা প্রস্থেসিস, একটা আর্টিফিশিয়াল লিম্ব লাগাবো। তো আমাকে কোন লেভেলে অ্যাম্পুটেশন করলে এই লিম্বটা প্রপার ফিট হবে। যেমন লোয়ার লিম্বে যখন আমরা অ্যাম্পুটেশন করি, আমাদের বেস্ট ট্রাই থাকে যে আমরা এই নি জয়েন্টটাকে প্রিজার্ভ করব। কি কারণে? যে আমার এটা আর্টিফিশিয়াল লিম্ব আমরা যদি লাগাই, পরবর্তীতে ফাংশনালিটির গুড রেজাল্ট আসবে। তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমার স্কিন ফ্লাপটা আমরা কিভাবে করব। স্কিন ফ্লাপ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যে আমরা লোয়ার লিম্বে যখন করি স্কিন ফ্লাপটা, তো এটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে স্কিন এবং সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু যেটা একসাথে আমাকে সার্জারি করতে, একসাথে কাটতে হবে। সেপারেট যদি আমরা করে ফেলি তাহলে ব্লাড সাপ্লাই হ্যাম্পার হবে, এবং আমার যে আমরা স্টাম যেটা পাবো এখানে হয়তো ব্লাড সাপ্লাই হ্যাম্পার হওয়ার কারণে ইসকেমিক চেঞ্জ হবে, পরে আমাদের অ্যাম্পুটেশন ফেল করবে। এই জন্য আমরা ডিসেকশন আমরা আলাদা করব না, স্কিন এবং সাবকিউটেনিয়াস একসাথে থাকবে। তারপরে আমরা মাসেল ডিসেক্ট করব। আর ফ্লাপের ক্ষেত্রে, স্কিন ফ্লাপের ক্ষেত্রে একটা রুলস আছে লোয়ার লিম্বের ক্ষেত্রে, অ্যান্টেরিয়র এবং পোস্টেরিয়র ফ্লাপ ইকুয়াল লেন্থে থাকবে আপার লিম্বের ক্ষেত্রে। এন্ড ট্রান্সফিমোরাল, মানে ট্রান্সফিমোরাল মানে কি? বিলো এই অ্যাবভ নি অ্যাম্পুটেশন। হ্যাঁ, থাইয়ে যখন অ্যাম্পুটেশন করব অথবা আপার লিম্ব অ্যাম্পুটেশন করব, তখন যে স্কিন ফ্লাপ দুটো হবে ইকুয়াল ফ্লাপ হবে, ইকুয়াল ফ্লাপ। বাট ইন কেস অফ বিলো নি অ্যাম্পুটেশন, আমাদের ফ্লাপটা হবে কি? লং পোস্টেরিয়র ফ্লাপ এন্ড শর্ট অ্যান্টেরিয়র ফ্লাপ হবে। তো ফ্লাপটা আমি পরে দেখাচ্ছি। এন্ড মাসলস, মাসলটা ডিভাইড করতে হবে কিভাবে? অ্যাট লিস্ট 5 সেন্টিমিটার ডিস্টাল টু দ্য লেভেল অফ ইন্টেন্ডেড বোন সেকশন। আমি যে লেভেলে বোনটা কাটবো তার থেকে 5 সেন্টিমিটার দূরে যে মাসলটাকে কাটবো। আর মাসলের ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। একটা হচ্ছে মায়োডেসিস। মাসল ইজ সুচার টু দ্য বোন, ওইটাকে বলা হয় মায়োডেসিস। মাসল কাটার পরে যে বোনসের সাথে সুচারিং করা হয় এটা মায়োডেসিস। আর মায়োপ্লাস্টি হচ্ছে মাসল ইজ সুচার টু দ্য অপোজিট মাসল গ্রুপ, এইটা হচ্ছে মায়োপ্লাস্টি। এবং মায়োপ্লাস্টি যখন আমরা করি তাহলে আমাদেরকে কি করতে হয়? প্রক্সিমাল জয়েন্টকে ফুল এক্সটেনশন করে মায়োপ্লাস্টি করা হয়। আরেকটা হচ্ছে যে টেনোডেসিস। টেনোডেসিস হচ্ছে টেন্ডন ইজ সুচার টু দ্য বোন, টেন্ডনটাকে বোনসের সাথে সুচারিং করতে হবে। নার্ভের ক্ষেত্রে কি করতে হবে? নার্ভ শুড বি কাট শার্পলি আন্ডার জেন্টল ট্র্যাকশন that allows to retract the cut end proximally and ensure cut nerve end will not bear weight. এটা আমাকে নার্ভটাই কি করতে হবে? নার্ভ তো আমরা জানি ইলাস্টিক টিস্যু, আমরা যখন নার্ভটাকে শার্পলি মানে জেন্টল ট্র্যাকশন দিয়ে কাটবো, তোর কাট এন্ডটা প্রক্সিমালি মাইগ্রেট করবে, এবং মাইগ্রেট করার পরে কি হবে? ওর যে এন্ডটা থাকবে ওয়েট বেয়ারিং এর সাথে এটার কোনো ফ্রিকশন হবে না, বোনসের ভিতরে বা এটা ওয়েট বেয়ারিং এর সাথে এটা কোনো ফ্রিকশন হবে না। এবং আমরা জানি যে নার্ভ যখন কাটা হয় মানে এর কাট এন্ডে একটা টিউমার ফরমেশন হয়, এটাকে কি বলা হয়? নিউরোমা। প্রত্যেকটা কাট এন্ডে নার্ভের এন্ডে নিউরোমা ফরমেশন হয়, এটা ইনএভিটেবল, সব ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু এটা যদি তোমার ওয়েট বেয়ারিং এর এরিয়ার ভিতরে যদি পড়ে তাহলে এটা খুব ভেরি মাচ পেইনফুল হবে। পোস্ট অপারেটিভ নিউরোমা ফরমেশন এটা ভেরি মাচ পেইনফুল হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই নার্ভটাকে জেন্টালি কাটি। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা জানি যে নার্ভের সাথে কি থাকে? ব্লাড ভেসেলস থাকে, এটাকে কি বলা হয়? ভেসো নার্ভোসাম। তো এইটা যদি বড়
নার্ভ হয়, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লাড ভেসেল গুলো থাকে, আমরা যদি শুধু নার্ভটা কেটে দিই তো ওই ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লিডিং হয়ে হেমাটোমা ফর্মেশন হয়। এই জন্য এইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য বড় যদি নার্ভ আমরা কাটি, যেমন সাইটিক নার্ভ, সেই ক্ষেত্রে আমরা লাইগেট করি ওই ব্লাড ভেসেলটাকে বাঁধার জন্য, ব্লিডিংটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। আর ব্লাড ভেসেল ইন্ডিভিজুয়ালি কি করা হয়, এটা সেপারেট করে ইন্ডিভিজুয়ালি এটা ডবলি লাইগেটেড করে তারপরে কাট করা হয়। আর সুসার ক্লোজিং এর আগে অবশ্যই টর্নিকেটকে ছেড়ে নিতে হবে, নিয়ে কি করতে হবে, হেমোস্ট্যাসিস কে কমপ্লিট করতে হবে। রিগার্ডিং বোন সেকশন, বোন যে জায়গায় আমার লেভেল ওই জায়গায় আমি বোনটা কাটবো, কাটার পরে বোন যে শার্প এন্ড আছে ওইটাকে বিভেল্ড করতে হবে, ওইটাকে বিভেল্ড করে ফেলতে হবে। এরপরে আসি আমরা ক্লোজার, ক্লোজারে আমরা স্কিন সুসার যে ব্যবহার করবো এই জায়গায় কোনো টেনশন থাকা যাবে না। আর এরপরে ড্রেসিং, আমাদের ড্রেসিংটা হবে রিজিড ড্রেসিং, নট সফট ড্রেসিং, রিজিড ড্রেসিং বাই প্লাস্টার। রিডিউস, এটা কি করবে, রিডিউস ইডিমা, ইমপ্রুভ উন্ড হিলিং and early stem maturation and early ambulation and rehabilitation. নাও স্কিন ইনসেশন, স্কিন ইনসেশন যে বলছিলাম ওইটা আমাদের মেটিকুলাস অবশ্যই হতে হবে। আমরা ফ্ল্যাপটা আমরা দেখি, স্কিন ইনসেশন আমরা 1/3 লোয়ার লিম্বে যেটা করি আমরা 1/3 and 2/3 মেথড। এটা হচ্ছে পুরা লেন্থ হোল একটা সার্কামফারেন্সিয়াল একটা ইয়ের 2/3 হচ্ছে অ্যান্টেরিয়রলি থাকবে, 1/3 থাকবে পোস্টেরিয়রলি। এটাকে বলা হয় 1/3 2/3 মেথড। এটা হচ্ছে টর্নিকেট, আমরা টর্নিকেট সবসময় ব্যবহার করবো এক্সেপ্ট ইসকিমিক লিম্ব। আর মাসল যে ফ্লাপের কথা বলছিলাম, যে মাসল ফ্লাপ যেটা, যদি মায়োডেসিস কোনটা, মাসল যদি বোনসের সাথে সুচারিং করা হয় এইটাকে হচ্ছে মায়োডেসিস বলা হয়, মাসলস টু বোন। আর টেন্ডন টু বোন হচ্ছে টেনোডেসিস, টেন্ডনকে যখন বোনসের সাথে সুচারিং করা হয় টেনোডেসিস। আর আরেকটা আছে মায়োপ্লাস্টি, এক গ্রুপের পোস্টেরিয়র গ্রুপের মাসলকে যদি অ্যান্টেরিয়র গ্রুপের মাসলের সাথে যদি আমরা সুচারিং করি সেটাকে বলা হয় মায়োপ্লাস্টি। আর এই যে মাসলের যে আমাদের যে এটা 5 সেন্টিমিটার ডিস্টালি কাটি, এখানে যদি আমরা বোনস কাটি, বোন কাটিং আমরা যদি এখানে করি তো মাসলটা আমরা কখন কোথায় কাটবো, 5 সেন্টিমিটার ডিস্টালি কাটবো। আর ভেসেল গুলা সব সময় আমরা লাইগেট করব। আর নার্ভ যেটা, এই যে আমরা ট্র্যাকশন দিয়ে কাটার পরে এটা অনেকটা ভিতরে চলে গেছে, একই লেভেলে কিন্তু নাই, কাজে এই লেভেলটা বোনস এবং ওয়েট বেয়ারিং এরিয়ার ভিতরে এসে কোন রকমের কোনো প্রেসার মানে ইয়ে পড়বে না নার্ভ বেন্ডিং এর উপরে। আমাদের যে পোস্ট অপারেটিভ যে ইয়ে যেটা ড্রেসিং এ বলছিলাম রিজিড ড্রেসিং, এটা হচ্ছে প্লাস্টার, এটা প্লাস্টার দিয়ে রাখি আমরা, করার পরে একটা প্লাস্টার দিয়ে রাখি রিজিড ড্রেসিং। এটা কি করে, ইডিমা কমায় ফেলে, পেন কমায়, পরে কি ইমপ্রুভ হিলিং, হিলিংটা তাড়াতাড়ি হয় এবং আর্লি স্টাম ম্যাচুরেশন হয়। আর্লি স্টাম ম্যাচুরেশন হলে কি হয়, আর্লি অ্যাম্বুলেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন। নাও একটা অ্যাম্পুটেশনের যে স্টাম্প থাকে এটা অনেক সময় ভাই ভাই জিজ্ঞেস করা হয়, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান আইডিয়াল স্টাম্প। আইডিয়াল স্টাম্পের কি কি ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে, এটা অবশ্যই হতে হবে পেইনলেস, কনিক্যাল, হেলদি স্কিন, অপটিমাল লেন্থ, গুড মাসল কন্ট্রোল এট গুড রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট। নাও পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার, of course adequate pain relief is very much important, and prophylactic antibiotics we can use 14 days. Drains are removed after 24 to 48 hours and stitches are removed after 10 days. Do not forget to care for the other limb. Avoid pressure sore. আমরা যে লিম্বে অ্যাম্পুটেশন করা হয়েছে এটাকে আমরা কেয়ার নিচ্ছি, কিন্তু অপোজিট লিম্বে আমরা কেয়ার না থাকার কারণে যে সমস্ত বিশেষ করে হিলে আলসার সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হয় প্রেশার সোর আলসার। তো এটা যাতে না হয় এই জন্য আমাদের অবশ্যই অপোজিট লিম্বে কেয়ার করতে হবে। আর্লি মোবিলাইজেশন এন্ড ফিজিওথেরাপি প্রিভেন্ট ফ্লেকশন ডিফর্মিটি। Now, what are the complications of amputation? We can divide it two groups. It is an early complication and late complication. Early complication is very important, hematoma formation. Hemostasis যদি প্রপার না হয় তো হেমাটোমা ফর্মেশন হবে। সেকেন্ড হচ্ছে ইসকিমিক ফ্লাপ, মানে ফ্লাপের আমরা যদি মেটিকুলাস ডিসেকশন না করি, যেমন স্কিনটাকে আমরা সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু থেকে সেপারেট করে ফেললাম, সেপারেট করলে কি হবে যে ওইখানে মানে তোমার ইসকিমিয়া ডেভেলপ করলো, ইসকিমিয়া ডেভেলপ করলে ইসকিমিক ফ্লাপ হলো, পরবর্তী কি হবে যে উন্ড ডিহেসেন্স, উন্ড ডিহেসেন্স মানে উন্ডটা একদম মেলে যাবে, উন্ড ডিহেসেন্স হয়ে যাবে। তারপরে তোমার ইনফেকশন হইতে পারে, ইনফেকশনের ভিতরে গ্যাস গ্যাংগ্রিস ইজ মোস্ট ডেঞ্জারাস থিং, পসিবলি ফিকাল কন্টামিনেশন। Another complication is DVT, deep vein thrombosis and pulmonary embolism.
বি হচ্ছে লেট কমপ্লিকেশন। লেট কমপ্লিকেশন includes discharging sinus, stump ulceration, painful neuroma, and scar adhered to the bone, and phantom limb. ফ্যান্টম লিম এটা হচ্ছে এমন একটা ভৌতিক একটা লিম্বের মতন, তোমার লিম নাই তারপরে ওইখানে সে পেন ফিল করতেছে। কারণ কি, আমরা ব্রেনের ইলেকট্রিক্যাল স্টাডি করে দেখা গেছে সিগন্যাল লিম না থাকার কারণেও এটা মানে সিগন্যাল অনবরত সে পেন সিগন্যালকে ট্রান্সমিট করছে। পরে পেশেন্টের লিম নাই, সে বলবে যে না আমার ব্যথা হচ্ছে এই পায়ে, তো এটাকে বলা হয় ফ্যান্টম লিম। নাও রিহ্যাবিলিটেশন। Rehabilitation in amputation is very important. Rehabilitation aims to enable the patient to achieve maximum functional independence. And before amputation, the surgeon must describe to the patient the post-surgical rehabilitation program, and if needed, psychological counseling. And third one is exercise are intended to improve general condition and balance. And fourth one, early fitting the prosthesis within 60 days, improve the function and speed to return to work. Thank you very much. লোয়ার লিম্বের ক্ষেত্রে and posterior ফ্ল্যাপটা লং, কারণ হচ্ছে তোমার ওই পোস্টেরিয়র, আমরা জানি ব্লাড সার্কুলেশন কিন্তু লেগে পোস্টেরিয়রলি বেশি। তো আমাদের আসল উদ্দেশ্য কি, মানে আমাদের মানে ফ্ল্যাপটাকে মানে যদি ব্লাড সার্কুলেশন বেশি থাকে তাহলে ওই আমার স্টাম্পটা মানে লস হবে না। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা পোস্টেরিয়র ফ্ল্যাপটা লং রাখি, অ্যান্টেরিয়র ফ্ল্যাপটা শর্ট রাখি লোয়ার লিম্বের ক্ষেত্রে, এবং এটা বিলোনি অ্যাম্পুটেশনে। বাট আমি যদি থাই অ্যাম্পুটেশন করি তাহলে কিন্তু দুইটা ফ্ল্যাপই আমার সমান রাখতে হবে। হ্যাঁ, আর যদি আপার লিম্বে করি সেক্ষেত্রেও আমাদের দুইটা ফ্ল্যাপ সমান রাখতে হবে। এনি কোশ্চেন? স্যার আরেকটা কোশ্চেন। হ্যাঁ বলো। স্যার ডিসআর্টিকুলেশনটা অ্যাম্পুটেশনের সাথে কেন এটা মানে ক্লাসিফাইড করা হয়? অ্যাম্পুটেশন আর ডিসআর্টিকুলেশনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনো পার্থক্য নাই। ডিসআর্টিকুলেশন হচ্ছে একটা ইজি প্রসিডিওর। ইজি প্রসিডিওর বলতে কি, তুমি জয়েন্ট যখন অ্যাম্পুটেশন ইজ পারফর্ম থ্রু দ্য জয়েন্ট, দিস ইজ নোন অ্যাজ ডিসআর্টিকুলেশন, নাথিং এলস। Any more question? Hello? Any more question? স্যার অ্যাম্পুটেশনটা যদি মোর ডিস্টালি করা হয় তাহলে এটার কমপ্লিকেশন কেন বেশি হয়? মোর ডিস্টালি করলে যেমন তোমার এই যে আমি দেখাই এটা স্লাইডটা, এটা তো ওই যে কমপ্লিকেশন বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে ভাস্কুলারিটি তো কম, মোর ডিস্টালি তোমার ভাস্কুলারিটি কম। যেমন সায়াম্প অ্যাম্পুটেশন যখন আমরা করি, আচ্ছা এই দেখাই এটা, এই যে এই দেখো এই স্লাইডে মোর ডিস্টালি যখন আমরা একটা অ্যাম্পুটেশন করি, তো অনেক সময় এটাই কি হয়, এই ডিস্টালি তো ভাস্কুলারিটি কম থাকে। যেমন তুমি থাইতে যখন অ্যাম্পুটেশন করবা, তো এটা মানে মোর ভাস্কুলার, মোর মাসেল। বাট যখন তুমি লেগে ডিস্টালে যখন অ্যাম্পুটেশন করবা, এখানে কি মাসল আছে কোনো? খুব কম মাসল না, এখানে তোমার টেন্ডন আছে, অনেকগুলা আছে। তো তখন এটা কি হয়, এটা অনেক সময় ভাস্কুলারিটি না থাকার কারণে অ্যাম্পুটেশনটা ফেল করে। তখন মোর পাবা, তখন এটা তো ফাংশনালি বেটার হবে। আর এইখানে যখন তুমি একটা প্রস্থেসিস ফিট করবা আর এই জায়গায় প্রস্থেসিস ফিট করবা, অনেক পার্থক্য হবে না? মানে এখানে জয়েন্ট আছে, তোমার জয়েন্টের পুরোপুরি অ্যাডভান্টেজটা তুমি পাচ্ছ, কিন্তু এখানে জয়েন্টের তুমি অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছ না, তাই না? এই এই সমস্ত কারণে আর কি যদি ডিস্টাল অ্যাম্পুটেশন করা হয়, এটা ফাংশনালি বেটার বাট মোর কমপ্লিকেশন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। এনি মোর কোশ্চেন?
Hello. So thank you. Thank you very much.